ભજરે। અષ્ટાનિકા મહાપાવન પર્વ, એમાં પણ શ્રીચક્ર વિધાન અને એમાં પણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું આજે છઠ્ઠી ગાથામાં પહેલી ગાથામાં છઠ્ઠા નંબરનું પ્રવચન, સિદ્ધોની સ્થાપનાનું પ્રવચન। ત્રિવેણી સંગમ ભાગ્યે જ આવો જોવા મળે। અષ્ટાનિકા અને શ્રીચક્ર વિધાન તો જોવા મળે, પણ એમાં શ્રીચક્ર વિધાનનો અર્થ શું? આજનું પ્રવચન એવું હતું કે શ્રીચક્ર વિધાન શરૂ પણ કર્યું અને પૂરું પણ કરી દીધું ગુરુદેવશ્રીએ। એક પ્રવચનમાં શરૂઆત અને એ જ પ્રવચનમાં અંત કરી દીધો। ગજબનું પ્રવચન છે આજનું, એટલે વિચાર એના ઉપર પ્રવચન કરીએ એટલે ભ્રાંતચિત્ત ખાતા ગોથા। જેમ કોઈ મોટા શેઠિયાના ત્યાં જઈએ, રિસેપ્શન કાઉન્ટર હોય, ચક્રવર્તી જેવું જમણ હોય, 200-500 આઈટમ હોય અને આપણે એમાંથી 5 જ ખાવાની હોય તો, અને અડધો કલાકનો ટાઈમ આપ્યો હોય તો કઈ 5 ખાવી એમાં જ અડધો કલાક નીકળી જાય, કારણ કે બધી જ ભાવથી ભોજન હોય। એમ સમયસર ગ્રંથાધિરાજ એવો ગ્રંથ છે કે ગમે તે ગાથા, ગમે તે કલશ, અરે ગમે તે પાનું, અરે ગમે તે લાઈન સીધી ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ આત્મા સાથે ડાયલ કરે એવી સુંદર ગ્રંથ। સમજો કુંદકુંદ આચાર્ય દેવની આ નિકૃષ્ટ પંચમ કાળમાં ઉત્કૃષ્ટ ભેટ કઈ હોય તો આ પંચપરમાગમ, અને એમાં પણ સમયસર। ટોલમલજી સાહેબે રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું, આ કાળમાં અધ્યાત્મ તો અમૃતચંદ્ર સ્વામીની આત્મખ્યાતિ ટીકા વિશે છે। બીજા અધ્યાત્મના ગ્રંથ નથી એમ નહીં, પરમાત્મા પ્રકાશ આદિ ઘણા ગ્રંથો છે, પણ સીધી ડાયરેક્ટ વાત થાય એવો આ સમયસર ગ્રંથાધિરાજ। ઇમ્પોર્ટેડ માલ ખબર પડે છે? આમાંથી સભા કેટલા લોકો ફોરેન ગયેલા છે, સભામાં બેઠેલા કેટલા વ્યક્તિ વિદેશ ગયા હોય એવા કોઈ નથી આમાં? લેડીઝમાં 1, 2, બસ આ બાજુ કોઈ નથી વિદેશ ગયેલા હોય? 3, 4, 5, હા ઘણા છે। એ વિદેશ ના કહેવાય। તમે 2 સમુદ્ર પાર કરીને આવ્યા એટલે વિદેશ કહેવાય? હું પણ જ્યારે હિંમતનગરથી આવ્યો ને, વચ્ચે દરિયો પાર કરીને આવ્યો છું, એટલે દેવળાએ કંઈ વિદેશ ના કહેવાય। ભરત ક્ષેત્ર, વિદેશ ક્ષેત્રમાં જાઓ, સિમંદર ભગવાનના દર્શન કરો। શું કીધું? હિન્દીમાં આમ માથે હાથ રાખો ને, ट्रांसलेट થઈ जैसे हिंदी। हाँ, मैं हिम्मतनगर से यहाँ देवलाली आया, रास्ते में 2 समुद्र आए, वो पार करके आए तो फॉरेन हो गए। ये फॉरेन नहीं है। भरत क्षेत्र विदेश क्षेत्र जाओ और वहाँ सिमंदर भगवान के दर्शन करो और वहाँ से कुछ माल लेके आओ, तब कह लेगा हम फॉरेन जाके आए। ये समय सार है ना, ये इंडियन माल नहीं है। अरे इंडियन माल नहीं है, इम्पोर्टेड है। कुंद आचार्य देव की अनुपम भेंट है। और हमारे यहाँ तो रिवाज है, आपके यहाँ कैसा मालूम नहीं, हम जब भी बाहर जाते हैं तो घर वापस जाते कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ट्रॉफी है, खिलौना है, कुछ ना कुछ ले जाते हैं। आपके हिंदी प्रांत में, इंदौर में है ऐसा रिवाज भैया? हाँ, ले जाते हैं। और जब अपन वापस जाते हैं तो जैसे रिक्शा में से, गाड़ी में से उतरे आप, तो बच्चा पहले आपको नहीं देखेगा, उसकी नज़र कहाँ होती है? बैग पर। और आपने बैग रख दी और आप गए बाथरूम फ्रेश होने, तो बच्चा क्या करेगा? बैग खोलने, बैग लॉक है आपकी, ट्राई करेगा, माने पापा मेरे लिए क्या लाए। बस ऐसे कुंद आचार्य जब फॉरेन जाके आए और अपन ने पूछा कि महाराज हमारे लिए क्या लाए, तो बोले वंदित तो सव सिद्धे, ये हम तुम्हारे लिए लाए। मैं डायरेक्ट, मैं हर बार बोलता हूँ, कुंद आचार्य देव ने भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र दोनों का क्षेत्र का डिफरेंस मिटा दिया। यहाँ पंचम काल, वहाँ चौथा काल का भेद भी मिटा दिया। ऐसी अनुपम भेंट अपन को मिली है।
समेसर ग्रंथाधिराज की शुरुआत में ही पूज्य गुरुदेव से हैंड राइटिंग है, मालूम है आपको? इसमें होगा, देख लो, मेरे में तो है इसमें, ये हिंदी में भी है, इसमें भी है। यहाँ आएगा भैया, निकालो, अपन वो पढ़े पहले, बाद में अपन शुरू करते हैं। पेज नंबर 25 है, ऐसे कंटिन्यूस पेज नंबर 25। हिंदी वाला निकाला आपने? हिंदी वाला निकालो, चलो मैं देखता हूँ। आ गया? हाँ, अब इसको थोड़ा बड़ा करो। मिला? तीसरी लाइन पढ़ते हैं। अंतरना साक्ष्मी भाव प्रमाणे प्रमाण बड़े प्रमाण करजो। अब अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें ही अंतिम पैराग्राफ। आ शब्द ब्रह्म रूप परमागम थी दर्शावेला। मिला आपको जयेश भाई जी? अच्छा। आ शब्द ब्रह्म रूप परमागम थी दर्शावेला एकत्व विभक्त आत्मा ने प्रमाण करजो। પછી આગળ શું લખ્યું? હાજ પાડજો, કલ્પના કરતા નહીં કે આ તો પંચમ કાળ છે, ઢીકણો કાળ છે, હલકો કાળ છે, અત્યારે આ વાત ક્યાં કરવાની? અત્યારે થોડી વ્રત તપની વાત કરો, એકાસણ ઉપવાસની વાત કરો, લોકોને રાત્રિ ભોજન ત્યાગની વાત કરો, કે ના, प्रमाण कर जो, अपनी डेढ़ अकल मत लगाना। ये तो श्रद्धा अपेक्षा बात है, दृष्टि की अपेक्षा बात है, आत्मा वर्तमान में रागी है, अपनी डेढ़ अकल मत लगाना, अपने क्षय समगाम के बीच में मत लाना है। प्रमाण कर जो, हाज पाड़ जो, आगड़ आनु बहुमान करनार पर महाभाग्यशाली। माने जिसको अंतर में ले लिया उसका तो बेड़ा पार हो गया, लेकिन हाँ, अच्छा, सही बात है, सही बात है। श्रीमद राजचंद्र जी जब निकले थे तो रास्ते में ग्वालिया मिला, बराबर, उसको खड़ा रखा, बोल भाई तू परमात्मा छो, मैं परमात्मा, जा तेरा काम हो गया। उसने डेढ़ अकल नहीं लगाई, प्रमाण किया। अभी वर्तमान है, आत्मा सिद्ध समान है, कौन सी नए से द्रव्य अपेक्षा पर्याय अपेक्षा। अरे डेढ़ अकल मत लगा, प्रमाण करना, हा पाड़ना। आदरणीय रामजी बापू जी कहते थे, इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए, रात को 12 बजे 1 बजे आपको जगावे और बोले अरे दिन का 12 बजे कितना सूर्य लग गया। जी साहब, हाँ पाड़ जी। श्रीमद जी को माने रात को लगभग 1-2 बजे उनके साथ जो साथी सोते थे उनको जगाया, भाई तमने तरस लागी छे? क्या पूछा? आपको प्यास लगी है? उसने बोला साहब मेरा रात्रि पानी का त्याग है, कि सो जा। श्रीमद जी तेरे को रात्रि को पानी पीने की बात करेंगे। यदि तेरे को प्यास लगी हो, ये जिनवाणी का अमृत पीना हो, तो मेरे को भी बाया मैं बोलूं कुछ। वो बोला नहीं, मेरे को पानी का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, कि सो जा। प्रमाण करना, डेढ़ अकल मत लगाना। ऐसे गुरु रामजी बापू जी कहते थे कि इतनी श्रद्धा गुरुदेव श्री कल शादी करे, उनका वचन है कल शादी करे, और उनकी बारात निकले तो उनके आगे में सबसे आगे मैं बैठूं, फिर भी मेरे को शंका नहीं हुई गुरु के प्रति। प्रमाण कर जो, आनु बहुमान करनार्पण, भाग्यशाली नहीं लिखा, महाभाग्यशाली। ये अदानी अंबानी
किसका नंबर पहला था अभी? बोलो डॉक्टर, रिचेश में कौन नंबर आवे पहलो? हितेश भाई, अंबाणी नो आवे, अनिल नो, मुकेश नो। ये भाग्यशाળી કહેવાય, મહાભાગ્યશાળી ના કહેવાય। તને સમયસારના શબ્દો કાને પડી ગયા ને, મહાભાગ્યશાળી છે। ગુરુદેવના શબ્દો કહું ને, ગુરુદેવના શબ્દો કહું ને, આ વાત તને કાને પડે કે તું પરમાત્મા, અહીં લખ્યું તું પરમાત્મા જેમ નક્કી કર, અહીં આ રે અહીં, હા, આ વાત કાને પડે ને, તારું ચક્રવર્તી કરતા પણ અનગણું પુણ્ય છે, ત્યારે આ વાત કાને પડે। આખા ઇન્ડિયામાં 140 કરોડની વસ્તી, એમાં કેટલા લોકોને હું પરમાત્મા સાંભળવા મળે, વિચાર કરો। શું લખ્યું? આનું બહુમાન કરનાર પણ, અરે બોલો, महाभाग्यशाली। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में 4 तिर्यंच के जीव थे, मालूम है सबको घटना आपको? न्योला, बंदर, सब 4 जीव थे। उन्होंने आहार दान दिया नहीं, हाँ, अत्रोतिष्ठ नवदा भक्ति भी नहीं की। क्या किया? खाली अनुमोदना की, भगवान के साथ मोक्ष में गए। तू बहुमान करना, जिनवाणी का, समय सार का, गुरु के वचनों का बहुमान करना, महाभाग्यशाली है। पूर्व कितने भवों के संचित पुण्य होगा, तब अपन को यहाँ मुमुक्षु में, समाज में जन्म मिला। और यहाँ बैठे लगभग मेजोरिटी, मैं नजर करता हूँ, मेजोरिटी बोलता हूँ, किसी को माने जन्म से गरीब मित्या तो नहीं मिला। अपन इतने भाग्यशाली है, हमारे पिताजी थे तो उनको पहले जन्म से मार्ग नहीं मिला। हेमचंद जी, आपको जन्म से नहीं मिला था ये मार्ग, अपन को जन्म से ये मार्ग मिला है। कितने भाग्यशाली। आ बहनों बैठा है, हाँ, स्थानोगत संप्रदाय में क्यांथी क्यां अहीं आव्या। अमारू तो एटલું પુણ્ય છે, अरे बोलो, કે જન્મથી પેલી ગુંટી પીડાવે ને એમાં મળ્યું છે। તું સિદ્ધ છો, તું જાણનાર છો, તું જ્ઞાયક છો। કેટલું પુણ્ય આપણું। અરે બોલો, બોલો, અંબાણી મહાન કે આપણે મહાન? હા, ખ્યાલ આવે? આનું બહુમાન કરનાર પણ, વિનુભાઈ બોલો, महाभाग्यशाली है। हैं? पूरा प्रवचन उसमें जाएगा फिर, मैं तो पढ़ लूँ, कोई बात नहीं। चलो शुरू से पढ़ते हैं। भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव समय प्राव्रतमा, प्राव्रत माने क्या मालूम है? भेंट, भेंटणों। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है, पहले राजा को मिलने जाते थे ना तो कुछ भेंट लेके जाना पड़ता था। अरे अपन के लिए भेंट है। कौन सी भेंट? एक ग्रंथाधिराज समय सार। और गजब की बात आज की गाथा चली, अपनी पर्याय में और सबकी पर्याय में स्थापना की। किसकी? अरे किसकी स्थापना? सिद्धों की स्थापना की। बुला बुला कर, मनीष भाई તમારી પરિયામાં સિદ્ધની સ્થાપના, નિખિલ તારી પર સિદ્ધની સ્થાપના, छोटे साहब सिद्ध की स्थापना। एक एक को મને पर्सनल બોલાયો। તમને બોલાવ્યા હતા? અરે તમને બોલાવ્યા? મને બોલાવ્યો। એક એક ને पर्सनल બોલાવીને સિદ્ધની સ્થાપના, સિદ્ધની સ્થાપના, સિદ્ધની સ્થાપના। નથી અમુક મંડળમાં પર્યુષણમાં હોય, અષ્ટાંગિકા પ્રભાવના આપે બહાર। પ્રભાવના 2 પ્રકારની હોય, એક તો ફેમિલી દીઠ અને એક વ્યક્તિ દીઠ। हाँ, मोटी आइटम आप 500-700 ની કોઈ એક ફેરીમાં એક લઈ જવાની છે, નહીં તો પછી બધાને આપે વ્યક્તિ દીઠ। આજે પ્રભાવના કરી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવે, અમૃતચંદ્ર આચાર્યએ, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પ્રભાવના કરી। કોઈ વ્યક્તિ દીઠ કે ફેમિલી દીઠ? વ્યક્તિ દીઠ। અને કીધું સાગમટે નોતરું છે આ તો। કંદોરા બંધમાં હોય ખાલી છોકરાઓ આવે, પેલામાં એકલી બહેનો આવે, અને સાગમટે અમારી ભાષામાં ધુમાડા બંધ। ધુમાડા બંધ એટલે ઘરમાં ધુમાડો નહીં કરવાનો, ચૂલો નહીં સળગાવવાનો, બધાને આમંત્રણ।
તો હું ત્યાં 18મી વખતના પ્રવચનમાં લીધું કે સાહેબ ધુમાડા બંધ તમે બધાને આમંત્રણ આપો છો, પછી કોઈ અભાવી ના આવે તો એ તો મુખ સવાલ નથી. તો ગુરુદેવશ્રી કીધું જો ભાઈ આપણે બધાને આમંત્રણ આપ્યું, તો કોઈ માંદો હોય સાજો હોય ના હોય તો એ એનું જાણે. અમે તો અમારી ભાવના છે બધાને આમંત્રણ આપીએ છીએ. બધા ભગવાન છો, બધા ભગવાન, અમારી તો ભાવના આ છે. કોઈ ના આવે એનું જાણે. प्रभावना भैया उर्विश जी प्रभावना दी आपको क्या? अरे क्या दी? हाँ, तेरी पर्याय में सिद्ध की स्थापना और प्रवचन में लिया. अंदर देखे, द्रव्य तरफ देखे तो कौन देखे? आत्मा. वो कैसा? सिद्ध भगवान. और पर्याय में कौन है? अरे पर्याय में कौन है? सिद्ध भगवान. तो द्रव्य में देखे तो भी सिद्ध भगवान दिखे, पर्याय में देखे तो भी सिद्ध भगवान दिखे, और बाहर देखे तो भी सिद्ध की स्थापना. छठी वाરના પ્રવચન છે ગુરુદેવશ્રીના, જે પૂજ્ય બેને સંકલિત કરેલા છે. વાંચ્યા છે રમેશભાઈ? છઠ્ઠી વારના પ્રવચન નહીં વાંચ્યા હોય તમે? સમયસાર ઉપરના પ્રવચન 4 કે 5 વોલ્યુમ છે, મોટા મોટા વોલ્યુમ છે. એમાં છઠ્ઠી ગાથા, આ પહેલી ગાથાના પ્રવચનમાં બહુ સરસ વાત લખી છે, સાંભળો ધ્યાનથી. એમાં લખ્યું છે કે પહેલાંના જમાનામાં જે ગામડામાં રસોડા હોય ને, તો રસોડાના પેલે પાણી માટે મોરી હોય. તમને ખબર છે? પાણીની આઉટલેટ માટે પાણી બધું ધોયેલું પાણી બધું બહાર જાય. શું કે તમારે नाली? तो बाहर, नाली के लिए होल, मोरी, मोरी के मोरी जे कहता हो. आप समझ गए ना? आपने अंदर पानी जो डाला वो सब बाहर निकलता है वो आउटलेट द्वारा. तो वो रात के समय में उसके यहाँ एक पत्थर लकड़ी का बूच लगा देते थे. काय के लिए? काय के लिए? बाहर से कोई सांप चूहा कोई जीव जंतु नहीं आवे इसके लिए. तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो वहाँ डांट लगा दी ना, डांट लगा दी तो बाहर से कोई जीव नहीं आता. ऐसे अमृतचंद्र स्वामी ने, कुंद आचार्य देव ने तेरी पर्याय में आज सिद्ध भगवान की स्थापना करके डांट लगा दी. अब तेरी पर्याय में मिथ्यात्व कसाय के चूहे नहीं आ सकते. एक गुरुदेव के प्रवचन है. और दूसरा दृष्टांत वहां दिया, जैसे अपने घर में कोई मेहमान आने वाला हो, उसमें खास करते वेवाई आवाना हो, समधी आने वाले हो, तो घर में कुछ साफ सफाई होती है कि नहीं होती है? रमेश भाई તમારે કેવું છે? અમારે કચ્છી સમાજમાં હા, એટલે ગાદલા બધા સાફ થઈ જાય, કપડાં નવા, શું કે ચાદરો નવી આવી જાય. અરે થાય કે ના થાય? તમારે કાઠિયાવાડમાં થાય કે ના થાય ભાઈ? હા, એક તારા ગુરુદેવશ્રીની ભાષામાં એક તારા લૌકિક સંબંધી આવે, સગા સંબંધી આવે, જે એકલા પાપમાં નિમિત્ત છે, એ તારા ઘરમાં આવે અને તારા ઘરની સાફ સફાઈ થઈ જાય તો તારી પર્યાયમાં સિદ્ધ ભગવાન આવે અને તારી પર્યાયમાં સાફ સફાઈ ના થાય, ત્રણ કાળમાં ના બને. સાફ સફાઈ કરી છે. આ પહેલી ગાથા એ છે. દીપકભાઈ थोड़ा समझते तो नहीं गुजराती समझते हो ना? बहुत सरस. अच्छा हाँ, बाद में भजन बोलो. सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम नहीं मेरा नाम है, जिनका नाम मेरे को क्या प्रॉब्लम. ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં બહુ સરસ વાત આવે છે. બીજાના ઘરમાં લગ્નમાં જાઓ અને ત્યાં ગાણા ગાઓ, જેટલા ગમે તેટલા જોર જોરથી ખાઓ, પતાસા મળે અથવા સ્ટીલનો ડબ્બો મળે, કન્યા ના મળે. ये गुरुदेव के वचन है. कन्या नहीं मिलेगी, अच्छे घर में जाओ तो काजू द्राक्ष मिले, चांदी का डिब्बा मिले और कुछ केसर की मिले. हाँ, कन्या ना મળે. कन्या માટે તો દુલા થવું પડે. એમ ભગવાનના વખાણ કેટલા કરવાના? આ ભગવાનના વખાણ કરે તો મોક્ષ બી કન્યા મળે તને. કુંદ આચાર્ય સમય પ્રાબતમાં કહે કે હું આ જે ભાવ કહેવા માગું છું તે અંતરના સાક્ષી ભાવ, સાક્ષીના આત્મસાક્ષીના પ્રમાણ વડે એમને હા નહીં.
અનુભવથી પ્રમાણ કરજો. એમ હા બરાબર જી સાહેબ, પ્રમાણ વચન કે એમ નહીં. વાંચો મોક્ષમાં પ્રકાશ 7મો અધિકાર, વ્યવહારાભાસીનું વર્ણન કર્યું. ત્યાં પરીક્ષા રહિત આજ્ઞા પ્રદાનની 4 બતાવે ને. પરીક્ષા રહિત આ કોઈ કિંમત નથી એની. પરીક્ષા કરીને પ્રમાણ કરજો. અરે આત્મમીમાંસામાં તો સાહેબે ભગવાનની પણ સાક્ષી એમને નમસ્કાર નથી કર્યા. તત્વજ્ઞાન પાઠમાલામાં છે, તત્વજ્ઞાન પાઠમાલામાં છે ને, દેવાગમ સ્તોત્ર. ભગવાનની પણ પરીક્ષા કરી છે. ગુરુદેવ શ્રી કે 12માં એક પેલું માટલું લેવા જાય ને, આમ ખખડાવે. ટામેટા પણ 4 બાજુ ફેરવીને લે. જે 10-15 રૂપિયા કિલો ટામેટા મળે, એક ટામેટું રૂપિયાનું પણ ના થાય, એ પણ 3 બાજુ ફેરવીને લે. અને અહીં ગમે તે કે ના, આત્મસાક્ષી પ્રમાણ કરજો, અનુભવથી પ્રમાણ કરજો. કેમ કેમ સાહેબ આવું? આ અનુભવ પ્રધાન શાસ્ત્ર છે. ક્ષયોગ સંપ્રદાન શાસ્ત્ર નહીં લખ્યું હેમચંદજી. ક્ષયોગ સંપ્રદાન કે ના, એની કિંમત નથી. ક્ષયોગ બોલતા પણ ના આવડતું હોય, તિરેંજના જીવ હોય, મારી સાંઈ ભગવાનનો જીવ, હા, સિંહની પર્યામ સમય પ્રાપ્ત કર્યું, 7 તો નામ ના આવડે, દ્રવ્યગુણ પર્યા શબ્દ ના આવડે. એને પૂછો દ્રવ્ય નયો કેટલી, દ્રવ્યાર્થિકના ભેદ બોલો, પર્યા ચૂપ રે. અનુભવની કિંમત છે. જ્ઞાનચંદજી નામ સારું, જ્ઞાનચંદજી પંડિત સાહેબ વિદિશાવાળા, અહીં તો ઘણી વખત આવેલા છે. પહેલાં તો અષ્ટાનિકામાં કાયમ ફિક્સ હતી એમની એક અષ્ટાનિકા, અષાઢની અષ્ટાનિકા. એ એક બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા અનુભવનું. એક લેડીઝ હતી ગામડામાં, અને ગામડામાં તો સ્ટેન્ડિંગ કિચન હોય, નીચે બેસીને રસોઈ બનાવે. અને પહેલાં ચૂલો भी हिंदी में शू क्या है, चूल्हा हिंदी चूल्हा ही बोलते हैं ना बस. तो बाकी सब बहुत फर्क नहीं है. गुरुदेव की बात है और છે, આટલો જ ફરક છે, બાકી બધું બરાબર છે. હા, તો હવે એને નાનો છોકરો 1-1.5 વર્ષનો, તો એને બહારના રૂમમાં છોકરાને બેસાડ્યો રમકડા લઈને, અને એ પોતે રસોઈ બનાવે. હવે પેલો છોકરો દોડીને મમ્મી જોડે જાય, એટલે મમ્મી પપ્પુ પપ્પુ નહીં, પપ્પુ તો ના કહેવાય તારે, કારણ પપ્પુ તો બગડી ગયો શબ્દ. હા, પપ્પુ તો સીધો પેલો યાદ આવે. હા, રાજુ નહીં, રાજુ નહીં, નહીં, નો 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 મત નહીં આવવાનું. છતાં પણ આવી જાય, ના પાડે છતાં આવી જાય, ના પાડે રોજ, ના પાડે રોજ આવે. એ વખત આવ્યો અને ગરમ ગરમ પેલો હોય ને ચીપિયો, એ એને અડી ગયો. બરાબર, પછી રોવા મળ્યો, શાંત કરી પતી ગયું. 3 દિવસ પછી પેલા છોકરાને ત્યાં બેસાડ્યો, પોતે રસોઈ બનાવી બેઠી, અને એટલામાં કૂતરું આવ્યું, જોરથી બસતું એટલે છોકરો રોવા બેઠો. આવી જાય બેટા, પપ્પુ આ જાય, ઇધર આવી જાય. આવે નહીં. કેમ ના? પહેલાં કીધું ના આવતો તોય આવતો હતો, હવે કીધું આવી જા પણ નથી આવતો. કેમ? અરે બોલો કેમ? પહેલા નહીં બેટા, ભાઈ કશું સમજતો નહોતો. હવે જ્યાં એ ચીપિયાને કોઈ અડ્યો ને, હવે એને કહેવું નથી પડતું બેટા આવે કે ના આવે. કિંમત શેની છે? અનુભવની. આ ગ્રંથ આખું શેના પ્રધાન છે? અનુભવ પ્રધાન છે. અનુભવથી પ્રમાણ કરજે. આગળ, તેમાં મારા વર્તા સ્વ આત્મા વડે કહેવાય છે. અમને જે વૈભવ પ્રગટ થયો છે ને, આ તમારું રાજ, આ લાડી વાડી ગાડી, એ વૈભવ નહીં. કુંદકુંદાચે જોડે કયો વૈભવ હતો રમેશભાઈ? હા, તમે જોવા ગયા હતા? હા, કયો વૈભવ? આપણને વૈભવ કહેતા જ નજર ક્યાં જાય છે? બહારમાં ગાડી છે, 4 BHK 5 BHK. હવે નવું તમે બોમ્બેમાં નવું કે 4.5 BHK. હાફ BHK ક્યાંથી આવી ગયું વળિયા? એટલે એને 4 ફૂટનું ધાબુ ભર્યું હોય એનું. 4 BHK 5 BHK એ વૈભવ માને. અને ગુરુદેવસિંહની ભાષામાં કહું ને, એક ભાઈ હતા, એમના ઘરે ગયા, આ ગાલીચો 2 લાખનો લંડનથી લાવ્યા હતા, આ ને તે બધું બતાવ્યું. નીકળતા ગુરુદેવ શું કીધું? અરે શું કીધું? આમાંથી નીકળવું કાઠું પડશે. વચનામૃતમાં લખ્યું છે,
અંતિમ સમયમાં આત્મા બધા પ્રદેશો ખેંચાય, બરાબર, બહાર નીકળતા, અને તારો ઉપયોગ બધી આમ આ મારી દુકાન, આ બધું મારે છોડવું, આ છોડવાનું, આ છોડવાનું, અને એ વખતે ભેદ જ્ઞાન નથી. તારા પરિણામ કેવા થશે વિચારી જાઓ. ત્યાં લખ્યું છડાળામાં, અતિ સંકલેશ ભાવ તે મર્યો ગોળ. એવા સંકલેશ પરિણામ તારી માટી ગતિ થશે. અને લઈ તો જવા મળશે નહીં જોડે, મૂકીને જવાનું જ બધું. આપણા ઘરમાં જેટલા પણ વડીલો ગયા, પાસ આઉટ થઈ ગયા, એ શું લઈ ગયા? અને કદાચ લઈ જાય, તમે તું શું લઈ જવા દે એને? તું લઈ જવા દે એને? हाँ, हमारा में तो केवू है हेमचंद जी, जैसे पापा मम्मी कोई शांत हो गए ना, यहाँ अंगूठी वो भी निकाल देते हैं, सोने की अंगूठी वो भी निकाल देते हैं. तुम्हारे काढ़े भाई? हाँ, कच्ची में काढ़े. हाँ, जयेश भाई तुम्हारा में काढ़े, काठियावाड़ में काढ़ी ले वींटी, तुम्हारा हाथ में वींटी काढ़ ले से बाबो. सिद्धार्थ શું નામ એનો ભૂલી ગયો, તમારા બાબાનું શું નામ? સમ્યક સમય, સમસ્ત, સમર્થ, બરાબર, સમર્થ અને પેલો ભાઈ સમ્યક, બરાબર, સમર્થ અને સમ્યક. મેં ગઈકાલે તમારી પ્રશસ્તિ લખી એટલે મને યાદ હતું થોડું. એ લઈ જશે, નીકાળી જશે વીંટી? વીંટી કાઢી નાખશે કે રાખશે? કાઢી નાખશે. મારે એક વખતે કોઈ જગ્યાએ મેં આવું કીધું હશે, વીંટી કાઢી નાખશે, તો એને ભાઈએ કીધું કે લજ્જભાઈ કેમ કાઢે ખબર છે? કારણ કે તિર્યંજ ગતિમાં આંગળા નથી, તમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો એમાં. ગુરુદેવશ્રી એમ કહે છે પ્રવચનમાં ઘણી વખત, હજારો વાર, મોટા ભાગના વાણિયા મરીને ક્યાં થવાના? ઢોર થવાના, તિરંજમાં જવાના, બરાબર. આડા એ તો મારે નથી લેવું, તિરંજમાં જવાના. તિરંજમાં તો આંકડા હોતા નથી, તો એ બાપા વીંટી ત્યાં કરે શું? એટલે કાઢી લે છે. કારણ કે છોકરાને ખબર બાપાનું લક્ષણ નથી સ્વર્ગમાં જાય, મનુષ્યમાં થાય એવા લક્ષણ નથી, બાપાના ઢોરમાં જવાના છે. આખી જિંદગી લોહી કાળા કર્યા છે. જો આ મારા વર્તતા આત્મવૈભવ, જો શબ્દ વાપરે છે, વર્તતા આત્મવૈભવ નથી લખ્યું, વર્તતા એટલે લાઈવ, વર્તતા એટલે લાઈવ. તમને ખ્યાલ, રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં ટોલમજી સાહેબે લખ્યું, જ્ઞાની ધર્માત્મા જે દ્રષ્ટિ પ્રગટ થઈ એ નિરંતર ગમન રૂપ છે, વર્તી રહી છે. વર્તે, તમને ખ્યાલ, એમને પોતાના પહેલા અધિકારમાં ગ્રંથકર્તાનો આગમ અભ્યાસ લખ્યો, એમાં લખ્યું આટલા ગ્રંથો એનો અભ્યાસ વર્તે છે. કયો શબ્દ લખ્યો? અભ્યાસ વર્તે. આપણે અભ્યાસ કરી ગયા, વર્તો નથી. ગઈકાલે શું સાંભળ્યું ખબર નથી, એક વર્ષ પહેલાં કયો ગ્રંથ સાંભળ્યો ખબર નથી આપણને. આપણે તો આગળ પાઠ, પીછે સપાટ, નથી ખ્યાલ આવતો. હા, પહેલાંની મહારાણીઓ હતી ને, એ ઉપર આમ દુપટ્ટો મોટો રાખે, લબડતો રાખે પાછળ આમ. શેના માટે ખબર છે? કારણ કે એ ચાલે ને તેમના ચરણના જે પાદુકા પડે એના ઉપર કોઈનો પગ ના આવે, એટલે પાછળ પેલું ઘસરાતું જાય, એટલે ભૂસાઈ જાય, બરાબર, એના માટે. એમ આપણે પણ દુપટ્ટો રાખ્યો છે, સવારનું સાંભળ્યું, સાંજે ભૂસાય. આપણી પેલી મેજિક સ્લેટ જેવું છે. મેજિક સ્લેટ ખબર તમને? અહીં તમે આમ લખો ને પછી આમ પાનું ઊંચું કરો એટલે બધું પ્લેન. એમ આપણે પ્રવચન એક સાંભળ્યું, જમ્યા, આગળનું બધું ભૂસાઈ જાય છે. ગુરુદેવ કહે છે મારા વર્તા. અમૃતચંદ સ્વામી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવને અનુભવ તો થયો, વૈભવ તો પ્રગટ થયો, પણ એ નિરંતર વર્તી રહ્યો છે, નિરંતર વર્તી રહ્યો છે. કિંમત એની છે. મારા વર્તા સ્વ આત્મા વડે હું કહીશ. આમ કહીને છઠ્ઠી ગાથા શરૂ કરતા આચાર્ય દેવ કહે છે કે આત્મા પ્રમદ પણ નથી, આત્મા અપ્રમદ પણ નથી કે પ્રમદ પણ નથી. એટલે કે બે અવસ્થાનો નિષેધ કરતો હું એક જાણનાર અખંડ દ્રવ્ય છું. રવિ હોદીય પમત્તો ન પમત્તો જાણગો દુજો ભાવો એવમ ભણંતી શુદ્ધમ રાદો જોશો દુસો છે.
આત્મા પ્રમદ પણ નથી. જો આ છે ને સૂત્ર છે, પ્રમદ નથી અપ્રમદ એક સૂત્ર છે. એ કુંદકુંદ આજે પોતે 6ઠા 7મા વર્ષમાં ઝૂલતા હતા, તે પ્રમદ અપ્રમદ પ્રમદ એમાં ઝૂલતા હતા. એમને લખ્યું પ્રમદ પણ નથી અપ્રમદ. તો આપણે શું લેવાનું? આપણે આપણી દશાઓ લેવાની. એમને એમની દશામાં કીધું હું પ્રમદ પણ નથી અપ્રમદ નથી, એક ગયા એક ભાવ છું. આપણે આપણામાં લેવાનું રાગી નથી દ્વેષી નથી, એક ગયા એક ભાવ છે. પૈસાદાર નથી ગરીબ નથી, એક ગયા એક ભાવ છે. વક્તા નથી શ્રોતા નથી, એક ગયા એક. લગાવો આપણામાં પોતાનામાં. સાસુ નથી વહુ નથી, અરે બોલો એક ગયા એક. તમારે અહીં તો બધા શું કહેવાય ભણેલા છો ને ઠરેલું છે બધા. અમારે તો ત્યાં સાસુ વહુને રોજ પૂછવાનું બા શું બનાવું, પછી બાને એટલું જ કહેવાનું બેટા જે બનાવો એ બનાવો. પણ જો ના પૂછ્યું તો તકલીફ. તમારે થાય આવી તકલીફ? હા, અને તકલીફ થાય ને ત્યારે આવા ગાથા યાદ કરવાની. હું સાસુ નથી વહુ નથી, એક ગાયક ભાવ છે. આ ગાથાને તો આપણા જીવનનો મંત્ર બનાવવા જેવી ગાથા છે. એમને વાંચી 6ઠી ગાથામાં આઈ નો વેર એની કિંમત નથી. તમારા જીવનમાં એપ્લાય કરો, દરેક પ્રસંગોમાં એપ્લાય કરો. પુણ્ય ઉદય પાપના ઉદય સાતાના માન થાય અપમાન થાય, કોઈ બોલે કોઈ ના બોલે, એ વખતે યાદ કરો કોઈ બોલાવે તો પણ ગાયક ભાવ, ના બોલાવે તો પણ ગાયક ભાવ. એ મારી વર્તમાન વર્તતી દશાથી કહું છું. જો પછી ફરીથી વર્તતી લખ્યું. અત્યારે 3 કષાયના અભાવ પર એમની દશા વર્તે છે, એમાં ડબોડીને કહે છે. જૈસે આપણે લખીએ ને પહેલાં, હવે તો પેલી પેન આવી ગઈ, પહેલાં તો ખડીઓ હતો ને ખડિયામાં ડબોડીને લખ્યા. એમ અમૃતચંદ્ર સ્વામીએ કુંદકુંદ આચાર્યજી પોતાના અનુભવની સહીમાં ડબોડી લખ્યું છે. એ ખ્યાલ આવે છે? અમૃતના ઓડકારપૂર્વક લખ્યું છે. જ્યારે મુનિરાજને આહારદાન આપીએ આપણે ઘરમાં, આપણું કોઈ સદભાગ્ય થઈ જાય અને વિધિપૂર્વક આપણા ઘરે એમને નવદાપૂર્વક આહાર થઈ ગયો, બરાબર, અને પહેલો જ કોળિયો તમે આપ્યો મુનિરાજને, તો તમારા રમેશભાઈ શું તમારામાં કચ્છીમાં ફેમસ શું છે? સ્વીટ ડિશ કઈ આમ સારી સારી? અરે બોલો ને. એમ નહીં. હે પેંડા? તમે બહાર ના ખવડાવો પાછા. મુનિરાજ બહારના પેડા ના ખાય. હા, તમે દાળ બાટી બનાવી અને મુનિરાજને આપી, બરાબર, અને મુનિરાજે પહેલો કોળિયો લીધો આમ, અને કેવો કોળિયો અંદર ગયો એકદમ ખીલી ગયા, મોઢું આમ ખીલી ગયું. તમને શું થાય? શું થાય? બોલ વિનિતા. હે, હવે 2-3 લેડીઝ 2-3 પ્રકારની હોય. એક તો કરતા બુદ્ધિવાળી હોય, મારા હાથની રસોઈ એટલે મુનિરાજ પણ ખુશ થઈ ગયા. બીજા પાછા કોઈ પાગલ વધારે પાગલ હોય, બિચારા મુનિરાજને ક્યાં મળે આવો? એને કોણ લાગે? મુનિરાજ કેવા લાગે? બિચારા લાગે. બિચારો તું છે કે મુનિરાજ છો? મુનિ સકલ વ્રતિ બળભાગી. આખા જગતમાં કોઈ ભાગ્યવાન વ્યક્તિ હોય ને તો મુનિરાજ. એ તારા ભોજનથી ખુશ નથી મુનિરાજ, પણ એ કોળિયો અંદર ગયો ને, એ કોળિયો અંદર ગયો એ પહેલા એમનો ઉપયોગ આત્મામાં ગયો, અને આત્મામાં ગયો ને અતિન્દ્રિયનો ઉભરો આવ્યો ને, એ સ્વાદથી ખુશ થયા છે. એ તારા જડ સ્વાદથી ખુશ નથી થયા. પણ પેલો ચમાર હોય ને, ચમાર, એની નજર ચામડા ઉપર જ જાય. એ ગમે ત્યાં જાય ને, ગુરુદેવની ભાષામાં કોઈ ભેંસ મોટી મરી જાય ને ખુશ થઈ જાય, આ તે મોટું ચામડું મળશે એમ. એમ આપણે ભોગીઓને ભોગ જ દેખાય. અનુભવમાંથી ડબોડે બહાર કીધેલું છે. આગળ મુનિ પણ દશા પ્રમદ અપ્રમદ 2 ભૂમિકામાં હજારો વાર આવજા કરે, તે ભૂમિકામાં વર્તતા મુનિરાજનું આ કથન છે. સમય પ્રાવ્રત એટલે સમય સારું ભેટણો. વાહ, આ ભેટ છે આપણા માટે. અત્યારે તો જુઓ આપણું કેટલું સદભાગ્ય છે. આપણે એવા કાળમાં, ભલે પંચમ કાળ નિકૃષ્ટ કાળ ના જુઓ, એવા કાળમાં જન્મ્યા. જાતી 250-300 વર્ષ પહેલાં જાઓ, ટોલમજી સાહેબના જમાનામાં એ વખતે પુસ્તક દર્શન પણ નહોતા મળતા.
અને એક એક ગ્રંથથી 5-5 લિપિ લખાય, એક એક રાજ્ય વચ્ચે, ગુજરાત વચ્ચે એક કોપી મોકલી હોય. અને આજે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રતાપે ઘેર ઘેર સમયસાર થઈ ગયો છે. આનાથી મોટું કઈ પુણ્ય જોઈએ તમારે? જે ટોળમઈ સાહેબ મોક્ષના પ્રકાર લખ્યું ને, સબ અવસર આ ચૂકા હે. જેને આત્માનું હિત કરવું હોય, બધા જ પ્રકારની અનુકૂળતા, સગવડતા, પુણ્ય ઉદય, ફેસિલિટી બધું તૈયાર છે. આથી ખાલી 300 વર્ષની વાત જવા દો, 25 વર્ષ પહેલાંનો જમાનો જુઓ તમે, 25-30 વર્ષ પહેલાંનો જમાનો, જ્યારે કોમ્પ્યુટર નહોતા, સીડી કેસેટ નહોતું, એ વખતે આવડી પેલી કેસેટ આવતી હતી, ખબર છે? ઓડિયો કેસેટ, સોનીની કેસેટ આવતી હતી 60-60 મિનિટની. એટલે તમારે આમ પાછી ફસાઈ જાય, આમ કે પછી પેન્સિલ ફેરીને ફેરવવાનું, પાછું બદલવાનું. હા, અને 9000 કેસેટ આવા 3-4 કબાટ હોય ને તો પૂરી ના થાય. અને જે ગાથાનું તમારે પ્રવચન સાંભળવું હોય એ મારે છઠ્ઠી આજે આ તો જેને મૂકી એ प्रवचन किसने चॉइस किया आज का? नहीं आज का પ્રીતિબેન, બહુ સરસ. ખરેખર બાદ તાળી પાડો ભાઈ એમના માટે. બહુ સરસ પ્રવચન ને પ્રોપર, એટલે આજના પ્રસંગને અનુકૂળ પ્રવચન છે. શ્રીચક્ર વિધાનના અનુકૂળ પ્રવચન છે આજનું, અને ગજબનું પ્રવચન છે. અચ્છા, હા. તો હવે તમારે 19 વખતના પ્રવચન, એમાં છઠ્ઠી ગાથાનું પ્રવચન, એમાં પહેલી ગાથાનું પ્રવચન, છઠ્ઠા નંબરનું પ્રવચન સાંભળવું હોય, કબાટમાં તમારે શોધતા અડધો કલાક થઈ જાય. ને અત્યારે તમે એ જમાનામાં જન્મ્યા છો, 1 સેકન્ડમાં તમારી મોબાઈલમાં વિતરાગ એપ ખોલી 19 વખત પ્રવચન, 6 નંબરનું પ્રવચન ફટ કરતું શરૂ. આંધી કયું પુણ્ય વધારે જોઈએ? હું ઘણી વખત કહું છું, પેલા એરટેલમાં એડવર્ટાઇઝ, કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં, આમ એવી એડવર્ટાઇઝ આવતી હતી. કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં એવી એડવર્ટાઇઝ આવતી હતી. અત્યારે આપણો એ ઉદય છે કે કર લો જીનાગમ મુઠ્ઠી મેં, ગુરુદેવને મુઠ્ઠી મેં. તમે જ્યારે સાંભળવું હોય, જે સાંભળવું હોય ને ગમે ત્યાં સાંભળવું, જે ક્ષેત્રમાં સાંભળવું હોય, તૈયાર તમને ગુરુદેવનું પ્રવચન. આનાથી બધા શું પુણ્ય જોઈએ તમારે? અરે થોડું અતિશયોક્તિ કહું ને, વિદેશ ક્ષેત્રમાં તમે જાઓ ને ત્યારે ત્યાં પણ 3 ટાઈમ જ તમને પ્રવચન સાંભળવા મળે, ત્યાં બાકી સાંભળવા ના મળે. અને અત્યારે 24 કલાક સાંભળવા મળે તમને. ખ્યાલ આવે છે? આટલો આપણો પુણ્યનો ઉદય છે. પણ આ પુણ્યનો ઉદય કોને? અરે કોને ઉપયોગ કરે એને. ઉપયોગ ના કરજો, પુણ્ય તમારું વેસ્ટેજ જાય છે. પુણ્ય તો છે પણ તમને યુઝ કરતા નથી આવડતું. છઠ્ઠી ગાથામાં લખ્યું આત્મા શુદ્ધ તો છે, પણ કોને? ઉપાસવામાં આવતો તો શુદ્ધ કહેવામાં આવે. એવમ ભણંતી શુદ્ધમ, ખાલી શુદ્ધની વાતો કરવા માટે નહીં. જો એટલે ટાઈમ થઈ ગયો તમારો, મેં કીધું આમાં જ જશે પૂરો સમય. સમય પ્રાપ્ત એટલે સમય સારું ભેટણું. જેમ રાજાને મળવા ભેટણું આપવું પડે, તેમાં પોતાની ઉત્કૃષ્ટ આત્મરૂપ દશા, પરમાત્મા દશારૂપ પ્રગટ કરવા સમયસાર સમ્યકની આ ચારિત્રરૂપ આત્માની તેની પ્રણતિરૂપ ભેટણું આપે, પરમાત્મા દશા સિદ્ધ દશા પ્રગટ થાય. એક પાનું ફેર તમને સિદ્ધ દશા થવાની પ્રેરણા આપે. આ શબ્દ બ્રહ્મ પ્રમાગમથી દર્શાવેલા એકત્વ વિભક્ત આત્માને પ્રમાણ કરજો, હાજ પાડજો. આગળ કલ્પના કરતા નહીં. અત્યારે તો હોય કોણે જોયું સ્વર્ગ, કોણે જોયું નર્ક? હેમચંદજી તમે નર્ક જોયું? નર્ક જોયું તમે? નર્ક જોયું? હા કે ના? નથી જોયું? મેં જ નથી જોયું ને. જો તમને આ હાથમાં કશું દેખાય છે? અરે દેખાય છે. આ હાથમાં દેખાય છે કંઈ? અરે આ હાથમાં કંઈ દેખાય છે? અરે હા કે ના? શું છે આ? પટ્ટી દેખાય. આમાં કેમ નથી દેખાતી? નથી. એમ આપણને નર્ક છે? નથી. હોય તો દેખાય ને. કલ્પના ના કરતા. આત્મામાં અનંત શક્તિ છે, કોણે જોઈ? કલ્પના ના કરતા. અનુભવમાન કરનાર પણ મહાભાગ્યશાળી છે. આપણે એવા મહાભાગ્ય લઈને ઉત્પન્ન થયા છીએ આ કાળમાં, તો એ ભાગ્યનો આપણે
ઉપયોગ કરીએ અને ભાગ્યને સફળ કરીએ. बोलिए द्वार सांगमयी जिनवाणी मात जो जय. परम कृपालु श्री सद्गुरु देव